जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और शेष में आपण मैंने कमेंट माध्यम जानवा भूलें आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुंट। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में पाग को नहीं आसला बड़ खबर। चलो देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य विभिन्न जिले में आउ 2 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी रही पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान कर एने 17टी जिला को सतर्क सूचना दी जाइए। केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, बालेश्वर, नयागढ़, गंजाम, गजपति, पुरी, खोर्धा, कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल, रायगड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल जिले में 2 दिन कुहुड़ी लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर अवगत कर एपरिक सतर्कतार सह गाड़ी चलाचल करने को कहुई। सूचनायोग्य मंगलवार सकाळे राज्य विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी देखा जाइथिला। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी महंगा है सिगारेट। देशर अग्रणी सिगारेट प्रस्तुतकारी कंपनी आईटीसी लिमिटेड यार प्रमुख ब्रांड गुड़िकर मूल्य में बड़ धरणर वृद्धि घटाई। सरकार द्वारा लागू होता नूतन अबकारी शुल्कर प्रभाव को भरण करने कंपनी यह पदक्षेप नहीं। विभिन्न ब्रांड अनुଯାयी मूल्य में 19% रु 41% पर्यंत वृद्धि कर नूतन दर अनुଯାयी गोल्ड फ्लेक एवं क्लासिक 10टी सिगारेट विशिष्ट पैकेट मूल्य 170 टंकार वृद्धि पाई 240 टंका होता बेले क्लासिक रेगुलर 20टिया पैकेटर मूल्य एवं 480 टंकार पहुंची। सेपरी क्लासिक कंटेनर कनेक्टर मूल्य 300 टंकार 360 टंका एवं गोल्ड फ्लैक्स सुपरस्टार मूल्य 59 टंकार 70 टंका को वृद्धि पाई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। यही दिन मिल सुभद्रा चतुर्थ किस्ती टंका। श्रीमती परिडा घोषणा अनुଯାयी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी बैंक खाता को सीधासलख 5000 कोटी टंका स्थानांतर कर मिसई सुभद्रा योजनार मोट 4टी किस्ती महिला माने 10,000 टंका पाई सारे। उपमुख्यमंत्री कहते जे यह चतुर्थ किस्ती टंका महिला बैंक खाता को जीवापर ग्रामीण अर्थनीति में सामूहिक विकास हो। यह महिला मानकर आर्थिक स्वच्छलता को प्रदान करिवो एवं सेमानकु आत्मनिर्भरशील करिवारे सहायक हो बोली से मत देइछन्ति। सूचनायोग्य जे सुभद्रा योजना ओडिशा सरकारक एक फ्लैगशिप कार्यक्रम अटे जार उद्देश्य होछि राज्यर महिला मानकु आर्थिक भाव सशक्त करिबा। मार्च 8 तारिख में टंका जमा होगा द्वारा विश्व महिला दिवस महत्व आहरी वृद्धि पाइब बोली कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मान्यगण्य व्यक्ति मतव्यक्त करथिले। तेणु प्रभाती परिडा घोषणा अनुଯାयी मार्च 8 अर्थात विश्व महिला दिवस दिन चतुर्थ किस्ती टंका मिल पार। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भारत में शिशु मानक पई बैन हेबो कि सोशल मीडिया। भारत में शिशु एवं किशोर मानक पई सोशल मीडिया व्यवहार उपर एक कटकणा लगाइबाकू जाउछन्ती सरकार। कोमलमती पिलामानकर मानसिक स्वास्थ्य एवं साइबर सुरक्षा को दृष्टि रखी केंद्र सरकार एवं सोशल मीडिया व्यवहार पर एक निर्दिष्ट बयस सीमा धार्य करने को योजना करुछन्ती। एथिपाई सरकार विभिन्न टेक कंपनी गुड़िक सह आलोचना चलाइछन्ती। नुआदिल्ली ठारे आयोजित इंडिया एआई कम्पैक्ट समिट अवसर में केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे पिलामानकु डिजिटल दुनियार कुप्रभाव रक्षा करने बयस सीमा निर्धारण करने अत्यंत जरूरी। यह सोशल मीडिया रे बढ़ुवा डीपफेक समस्यार समाधान पर प्लाटफर्म गुड़िक कथबार्ता जारी रही। विश्व अनेक देश यह नियम को ग्रहण कर सारी बेले भारत ए दिगरे आग को बढ़ा प्रस्तुत होउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी क्यूआर कोड स्कान कले ही मिल राशन। देशर अनेक अंचल निम्न आयकर गोष्ठीर लोकमानक पई राशन कार्ड होछि सेमानकर जीवन रेखा। यह कार्ड माध्यम से प्रति मासरे सरकार ठारू सब्सिडी राशन पाई थांते। किंतु राशन कार्ड विभिन्न रंगर आसी थाए। प्रत्येक रंगर एक भिन्न अर्थ रही एवं यह विभिन्न सुविधा प्रदान करुचे। तथापि देश में सब्सिडी राशन पाइबा व्यवस्था शीघ्र परिवर्तन होगा जाउछे। एबे आपनक राशन कार्ड व्यवहार करी नुहे एबे आपण केवल राशन कार्ड द्वारा सब्सिडी पाइपर ना एक क्यूआर कोड स्कान करी मागणा किंबा सब्सिडी राशन पाइपर। सरकार नूतन पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करिसेंती। भारत सरकार गुजरात अहमदाबाद रे सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उपर आधारित डिजिटल फूड कूपन पई एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करिसेंती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह यह उद्घाटन करिसेंती। भारत सरकार आरबीआई एवं गुजरात सरकार सहयोग में एक योजना कार्यकारी करिसेंती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बांग्लादेश नुआ प्रधानमंत्री भाव शपथ नेले तारिक रहमान। बांग्लादेश तारिक राजा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी मुख्य तारिक रहमान देशर प्रधानमंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। पूर्वतन प्रधानमंत्री खालिदा जिया पुत्र तारिक दीर्घ 17 वर्षर निर्वासन पर देश को फेरी निज दल को साधारण निर्वाचन में विपुल विजयी देइछन्ती।
গত ফেব্রুয়ারি 12 তারিখରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପି 300 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦରେ 151ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଏନପିର ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଜାମାତ ଇ ଇସଲାମ ଏଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 24 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ତାରିଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏଥର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ବୋନସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗତ କିସ୍ତି 21ତମ କିସ୍ତି କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଇକେୱାଇସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତେବେ ସେ 2ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ସଂଘ CRPF କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଟକର ମୁଣ୍ଡଳି ବୁଲିଯିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ CRPF ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର। ଏହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ରୋହ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 2026 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଥିଲା। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଅନେକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ବଢ଼ି 5% ଛୁଇଁଲା ବେରୋଜଗାରୀ ହାର। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବେରୋଜଗାରୀ ହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଡିସେମ୍ବରରେ 3.9% ଥିଲାବେଳେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହା 4.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାର 6.7%ରୁ 7%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ କହିଛି ଯେ LFPR ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଏବଂ WPR ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 22 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା SPଙ୍କ ନିକଟରେ 22 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସହ ସରକାରଙ୍କ ମାଓ ଦମନ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜର ମୁଖସ୍ୱତ୍ୱରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ସମର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁକମା ASP ରୋହିତ ଶାହା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛି AI ନୀତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ AI କମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର AI ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ IT ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହଲ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଭିଲିୟନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର AI ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିବେଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଶାଳ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସହ AI ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚିପ୍ସ କୋଡ୍ ଏବଂ ନୀତି ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବଖାଣୁଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ AI ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ପାକିସ୍ତାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ପରିଣାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାବି ନଦୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶାହାପୁର କାଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ସୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ 22, 2025ରେ 1960 ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦ
ଅହମ୍ମଦ ରାଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଶାହପୁର କ୍ୟାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ରାବି ନଦୀରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ରାଣା କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଆଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅମରାବତୀରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। 2028 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 2029ରୁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ଏଆଇକୁ ବୁଝୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24-25 ତାରିଖକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା SIR ଶେଷ ହେବାର ପୂର୍ବକ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ସବଡିଭିଜନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ 97 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଲକ୍ଷ ମୃତ, 66 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 30କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ କରାଯିବ ଜବତ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଉଥିବା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରାପ୍ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଯାନ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର EOL ନୂଆ ନିୟମ ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ନାମଲେଖା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଏପ୍ରିଲ 20 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ଏବଂ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 3 ଏବଂ PG ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗୁଆ ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।